से सम्मुख को आग को नौते प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। उपस्थित प्रत्येक को मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर्वप्रथमे मु परमेश्वर को धन्यवाद देवा चाहे कारण परमेश्वर विविध दया अनुग्रह हेतु से आम को विनष्ट होगा देना किंतु से नूतन दिवस देखा सुযোগ देते पुणी चरण समर्पित हो आराधना करने प्रभु मत मनोनीत कर प्रभु को धन्यवाद दिए। तत्संग आमर रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया आमर हस सार को कर सार को हृदय धन्यवाद दिए। अनेक दिन पर से मत मन पकड़ सार को हृदय धन्यवाद दिए। उपस्थित प्रत्येक को धन्यवाद दिए। आपण मैंने मत इनवाइट कर हेमलता दीदी को धन्यवाद दिए सुंदर भाव आह्वान कर। आसता आम समस्ते प्रभु चंचल समर्पित होता आराधन आग को बढ़ुवा। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 प्रशंसा महिमा गौरव संभ्रम आराधना पाइबार एकमात्र चक्यवंत जीवित परमेश्वर तुम कोटि कोटि प्रशंसा कोटि कोटि धन्यवाद देवछु प्रभु। तुम्हें केते दया केते अनुग्रह केते प्रेम करी तुम्हारी पाद तले आसिया साहाय्य कल प्रेमिक परमेश्वर प्रभु। तुम चरण तले प्रभु मु नगण्य धूले समर्पित होछि प्रभु। यही मुख दे कंठ दे केवल तुम्हें ही महिमान्वित तुम्हें गौरवान्वित हो। जेते जन उपस्थित अच्छु प्रत्येक तुम्हारी से स्वर्गीय पवित्र आत्मार उपस्थित तुम्हें ढाली दियो परमेश्वर। जेते समय पर्यंत बसबू केवल तुमको जेपरी प्रभु को हाँ प्रभु आम स्तुति करूँ तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारे महिमा करूँ तुम्हें से साहाय्य प्रदान कर। ये आराधनार आरंभ परमेश्वर प्रभु को शेष पर्यंत तुम्हें आम मान को कढ़ाई निये धन्यवाद देवुछि प्रभु। तुम्हें प्रार्थना सुझ तुम्हें उत्तर देछ बोली कोटि कोटि धन्यवाद देवुछि। कौन नेटवर्क प्रोब्लेम कौन प्रकार प्रभु को साउंड सिस्टम रे समस्या पे तुम्हें दिया ना प्रभु को। छोट प्रार्थना त्राणकर्ता प्रेममय दयालु प्रिय प्रभु जीसापाक मध्य नाम मागुछि पिता आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। आसता आम समस्ते गोटे ओडिया गीत गायकी प्रभु प्रशंसा प्रभु गौरव कर। हालेलुया हालेलुया। आसता आम समस्ते करताल देखि प्रभु प्रशंसा प्रभु गौरव करवा। तुम्हें आम मान के प्रति दया पर दया कर प्रभु क्षमा कर तुमको धन्यवाद देवछि प्रभु। कि तुम्हारी प्रशंसा करूँ कि तुम्हारी गौरवान्वित करूँ तो हमें जानी पारू परमेश्वर प्रभु। हालेलुया प्रभु धन्यवाद प्रभु। तुम्हारी स्तुति तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारी महिमा प्रभु। तुम दया मो प्रति
नाही भाग्य विशेष तुमरी से कार्योड़ा मो प्रति सदा थाओ मो प्रति सदा थाओ दया करी जाओ मते प्रभु दया रे मु पाइछि सबु क्षमा करी जाओ मते यीशु क्षमा रे मु लभिछि सबु क्षमा रे मु लभिछि सबु धन्यवाद पवित्र परमेश्वर प्रति मुहूर्त तुमरी दया प्रभु आम प्रति नुआ नुआ अटे प्रभु तुमको धन्यवाद देउछु परमेश्वर जो समय प्रभु आम तुमरी करुणा को खोजिछु तुमे सर्वदा आम संगे रहिछु तुमको धन्यवाद देउछु पिता हालेलुया प्रकृत से दया पर दया से क्षमा से कृपा पर कृपा आम को कर से अगणित आशीर्वाद को आम कि प्रकार पर धन्यवाद देवा ताहा मु जानि परने प्रभु तुमरी धन्यवाद हो प्रभु तुमरी स्तुति हो परमेश्वर जेते तांको धन्यवाद देले मते ताहा उणा अटे जेते तांकर स्तुति कले मते ताहा उणा अटे आसन तमे समस्त से पवित्र परमेश्वर प्रशंसा करथवा महिमा करथवा गुणानुवाद करथवा कारण से सब प्रशंसा सब गौरव सब संभ्रम एकमात्र शक्तिमंत जीवित परमेश्वर हालेलुया पिता धन्यवाद प्रभु तुम्हारी स्तुति हो प्रभु तुम्हारी प्रशंसा करते महिमा घिमी की स्तुति करो बेसुमार तेरी दानों की घिमी की
କରୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। तेरी शत्रुओं का निशाना तुझ पर न होगा प्रबल, तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर न होगा प्रबल। अपनी आँखों की पुतली जैसे, अपनी आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे पर। घिन की स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। घिन की स्तुति करूं। धन्यवाद हो प्रभु, एक पर्यंत तुम्हारी सही परमेश्वर तुम्हें अम्मा को संभाली अच्छे प्रभु, तुमको धन्यवाद देवो परमेश्वर। तुम्हारी से प्रेम पाई, तुम्हारी से अनुग्रह, तुम्हारी दया पाई प्रभु, तुमको धन्यवाद देवो। आँधियाँ बन के आई जिंदगी की फिक्र, आँधियाँ बन के आई जिंदगी की फिक्र। वो है तेरा केवल वादा, वो है तेरा केवल वादा। ये भरोसा तेरा केवल। घिन की स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। घिन की स्तुति करूं। आई जब तुझको मिटाने वो शस्त्र होगी बेअसर। आई जब तुझको मिटाने वो शस्त्र होगी बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। घिन की स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। घिन की स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। घिन की स्तुति करूं। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। ए पर्यंत प्रभु तुमरी से ही हाँ परमेश्वर बाहुरे ने अम्मा को संभाली अच्छे प्रभु, तुमको धन्यवाद देवुछि प्रभु। जेते गणिले मध्य ताहा उणा अटे प्रभु। तुम्हें अम्मा को प्रति केते दया, केते अनुग्रह, केते प्रेम करछ परमेश्वर। तुमर से प्रतिटी मंगल दान को परमेश्वर में स्मरण करी तुमको धन्यवाद देवुछु। तुमरी स्तुति करूछु, तुमरी प्रशंसा, तुमरी महिमा करूछु प्रभु को। कारण तुम्हें सब प्रशंसा धन्यवाद पाइबार एकमात्र योग्य जीवित
परमेश्वर हालेलुया हालेलुया आसंता आमे समस्ते प्रभु को चंद्र समर्पित होतबा हाँ से मंगलमय से करुणामय से जीवंत सदा प्रभु अटंती हालेलुया प्रभु धन्यवाद पिता प्रभु तुम्हें आम संगे संगे गमनागमन कर प्रभु प्रत्येक विपद उद्धार कर परमेश्वर तुम निर्भर रखी प्रभु दया कर प्रभु दया कर समर्पित प्रभु तुम्हें जीवन चला पथे प्रभु आम संगे रही प्रभु तुम्हें आम उद्धार कर प्रभु आमर पथ बहुत दूर अटे प्रभु कि तुम शरण देउछु परमेश्वर तुम्हें आम उद्धार कर आम रक्षा कर परमेश्वर पिता संपूर्ण भाव प्रभु निज निज तुम चरण समर्पित कर राजा तुम्हें आम दृष्टिपात कर प्रभु I see.
ସାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମର ସାଥେ ସାଥେ ଗମନାଗମନ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମର ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପିତା ଅଟ। ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ଆରାଧନାର ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କଢ଼ାଇ ନେଲ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବୁ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ତୁମକୁ ଯେପରି ଆମେ ଗୌରବ ଦେଇପାରିବୁ ତୁମରି ସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ତୁମରି ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ ତୁମରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀଷର ପୃଷ୍ଟି ତୁମେ ଢାଳି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ତୁମେ କେତେ ଦୟା କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କେତେ ପ୍ରେମ କଲ ପ୍ରଭୁ ଆରାଧନାରେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ତୁମ ଚରିତ୍ରରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ମନୋନୀତ ଦାସଙ୍କର ମୁଖ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥା କୁହ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆତ୍ମିକ କର୍ଣ୍ଣକୁ ତୁମେ ଖୋଲି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେପରି ତୁମରି ରବ ଶୁଣିପାରିବୁ ହୃଦୟରେ ରଖିପାରିବୁ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ରିଏଲ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ ତୁମେ ଆରାଧନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁର ନାମ ମାଗୁଅଛି ପିତା ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରାଧନା କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବା ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କେବଳ ଆରାଧନା ହିଁ ଆରାଧନା କରିବା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଆରାଧନାରେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନର ଆରାଧନା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆରାଧନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଯାଉଥିବା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରଶଂସା ହଉ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆମମାନେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିବା ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦାସ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରିବି। ଦେଖ ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଗଣ ସକଳ ରାତ୍ରି କାଳରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଉ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ତୁମେ ମାନେ ଧର୍ମଧାମ ଆଡେ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଠାଅ ଓ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣ କର୍ତ୍ତା ସଦା ପ୍ରଭୁ ସିଓନରୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଆଉ ଅଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ପ୍ରଦାନ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆବାଜ ଶୁଭା ଯାଉଛି କି ମୋର? ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଅବକାଶ ସେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଏଇ ଯୋଉ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କୁ କର ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଲିଡିଂ କରୁଥିବା ଆମର ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବର୍ସିପରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଆମ ସିଷ୍ଟରକୁ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି এই ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବାକ୍ୟକୁ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟ୍ କରିକି ପ୍ରିଚିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରିଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାଣ୍ଟିଫିକେସନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି। କିଛି ବାକ୍ୟ କହିଥିଲି ମୁଁ ପବିତ୍ରକରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ମୋ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲି। ଆଉ କେତେକ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯାହାକୁ କି ଗୌରବକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
गौरवकरण ग्लोरिफिकेशन आमे जानिबा दरकार परित्राणर तीनोटी सोपान अछि द फ्रेज ऑफ सल्वेशन परित्राणर तीनोटी सोपान बा स्तर रही अछि गोटे स्तर होची जस्टिफिकेशन बोली कहा जाए जहाकू धार्मिक गणना हेबा एवं आ गोटे होची साइंटिफिकेशन पवित्रकरण हेबा जोटा कि वर्तमान प्रत्येकटी मंडली बा विश्वासी माने एई पवित्रकरणर स्तर रे अछंती तापरे गौरवकरण अछि जहाकू कि ग्लोरिफिकेशन बोली कहा जाए यह आमे अपेक्षा रे अछु आमे वेटिंग प्रोसेस रे अछु मंडली मु आपण माने आमे समस्ते अपेक्षा रे अछु यह भविष्यत रे घटिबाकू जाउछि परित्राणर एई तीनोटी सोपान अछि तो जो माने प्रभुंक ठारे अछंती से माने ऑलरेडी धार्मिक गणना ही अछंती विश्वास द्वारा ख्रीष्टंको ठारे विश्वास द्वारा ईश्वरंको अनुग्रह रे विश्वास द्वारा आमे राइचियसनेस होई अछु धार्मिक गणना ही अछु एवं द्वितीय प्रोसेस रे आमे अछु जोटा कि पवित्रकरण किंतु भविष्यत रे गौरवकरण हबो एई विषय को आमे आज चिंता करिबा परित्राणर शेष स्तर होची गौरवकरण आउ ए गौरवकरण होची जे प्रत्येकटी विश्वासी माने संपूर्ण भावे से माने परफेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन हेबे ख्रीष्टंकर सादृश्य आड़को हालेलुया प्रत्येकटी विश्वासी माने रक्तकृत तांको लोक माने ख्रीष्टंक परि सादृश्य रे शेष रे से माने कंप्लीटली चेंजेस हेबे ट्रांसफॉर्मेशन हेबे जहाको आमे गौरवकरण बोली कहि थाओ से माने शारीरिक भावरे एवं आत्मिक भावरे संपूर्ण परिवर्तन हेबे ख्रीष्टंक परि हेबे आउ एहा ही परित्राणर शेष सोपान अल्टीमेटली परित्राण समापन हबो तो आमे जो परित्राण स्तर स्तर भावरे पाउअछु स्टेप बाय स्टेप पाउअछु एहा आम्भ मानकर कार्य नुहे परित्राण घटेइबा करिबा एवं समापन करिबा कार्य केवल ईश्वरंकर अटे ना कि आम द्वारा होइथाए तो केतेक विषय को आमे बाइबल को विशेष कर जेतेबेले अनुध्यान करू तो बाइबल रे मध्य अनेक पदपर्व गुड़ाक रही अछि जो आम टॉपिक को सपोर्ट करि थाए आमे अध्ययन करिबा ताहा होची रोमियो पुस्तक 8:30 पद को के जदि पढ़िबा लोक अछंती तो पढ़ी देले भलो रोमियो पुस्तक 8:30 पद ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଲେ देखो एई जो पर्टिकुलर वर्डटा बाइबल जो वर्सेस आमे पढ़िलु एटा गौरवकरण उपरे आधारित अटे आउ लेखा अछि जे जहांकु से आह्वान कले तांकु से धार्मिक गणना कले जस्टिफाई कले आउ जहांकु से धार्मिक गणना कले तांकु से सान्टिफाई मध्य करिबे एवं गौरवकरण मध्य करिबे बोली पाउल एठारे से एक्सप्लेनेशन करूअछंती काहाकु से परित्राण संपूर्ण भावे करिबे से ऑलरेडी जानंती दैट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन परमेश्वर तांकु जानंती परित्राण जहाकु करिबे ताकु से आह्वान करंती तापरे जस्टिफाई करंती धार्मिक गणना करंती धार्मिक गणना करू करू सान्टिफाई करंती पवित्रकरण करंती
ତାପରେ ସେ ଗୌରବକରଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣ୍ଡଳୀ ଏବେ ପବିତ୍ରକରଣରେ ଅଛି, ଗୌରବକରଣ ହୋଇନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହଉଛୁ କି ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ? ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରକରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରକରଣ ହେବ ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ପବିତ୍ରକରଣ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କରାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କଲେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପବିତ୍ରକରଣ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ଆସିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଆମକୁ ଗୌରବକରଣ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ କରିବେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ହୋପ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ, ପରିତ୍ରାଣ ଜୀବନରେ। ତ କେତେକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ରହିଅଛି, ମୁଁ ସର୍ଟଲି ଇନ୍ ଟାଇମରେ ସମାପ୍ତ କରିବି ତାହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ଯେ ନେଚର ଅଫ ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ, ଗୌରବକରଣର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଆମେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଅଛୁ, ଆଉ ଆମଠାରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ରତା ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା। ପ୍ରଥମ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରଥମ ନେଚର ଅଫ ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ ହଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ଆତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ମାନେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପବିତ୍ରତାକୁ ଧାରଣ କରିବା। Believers will be made perfect completely in holiness. ପବିତ୍ରତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ବା ପବିତ୍ରତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଧାରଣ କରିବା। ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବା ଯେତେବେଳେ ଗୌରବକରଣ ହବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ପାପର ରାଜତ୍ଵ ଶକ୍ତି, ତାହାର ପ୍ରଭାବ, ସେଇଠାରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି ହେଇଯିବା। এইটা ହଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆତ୍ମିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସୁଛି, ଟେମ୍ପଟେସନ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି। ଆମେ ପବିତ୍ରତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ମଧ୍ୟ এই ପୃଥିବୀ ରେମ୍ସରେ, ସ୍ତରରେ ଅନେକ ପାପର ଶକ୍ତି ଏବେ ବି ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୌରବକରଣ ଘଟିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା ହେବେ ଏବଂ ପାପର ଶକ୍ତି, ତାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତହିଁରୁ ଆମେ ଫ୍ରି ହେଇଯିବା। ତ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ, ମୁଁ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ କରୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ କରୁଛୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ। କିନ୍ତୁ ଗୌରବକରଣ ଯେତେବେଳେ ଘଟିବ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆମ ଲାଇଫରେ ଘଟିବ। ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବା। ଆଉ ପାପର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆମକୁ ମାଡି ଆଉ ବନ୍ଧନ କରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ହେବା ଆମେ। ଆମଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ, ଆମଙ୍କର ବିହେଭିୟର୍ସ, ଆମଙ୍କର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ସ, ଏସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମଡ ହବ। ଆଣ୍ଡ ଆମେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇମେଜ ଅଫ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟ ବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା, ଯୋଉଟା କି ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ପଢିବା ସେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 3:2 ପଦକୁ ପଢନ୍ତୁ।
हे प्रियମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ହେବା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବା, କାରଣ ସେ ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। Yes, amen. ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡଟା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଦୃଶ ହବା। ତାମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଗମନ କରିନାହାନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଆମକୁ କହୁଛି, ଏ ୱାର୍ଡ ଆମକୁ କହୁଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେବା ବା ତାହାଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବା। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ପାପ ସକାଶେ ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଔରସରୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ, ଆଜ ଏ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ वी आर, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାପକୁ ଧାରଣ କରି ଆସିଲୁ, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହେ ଯେ ସେ ଆମକୁ ରେଷ୍ଟୋରେସନ କରିବେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କରିବେ। ଯାହା ଆଦମ ହରାଇଥିଲା ଆତ୍ମିକତା, ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାଦୃଶ୍ୟକୁ ଆଦମ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ଏଇଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସବୁ ରେଷ୍ଟୋରେସନ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଲେଖା ଅଛି କି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବା ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଦମ ଯେତେବେଳେ ପାପ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଫେଲୋସିପଟା ତାର ଡିସକନେକ୍ଟେଡ ହେଲା, ଆଉ ଦର୍ଶନ କଲେ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏଇଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେବା, ଦେନ୍ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଏହାକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଗୌରବକରଣର ଗୋଟିଏ ନେଚର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ, ଗୋଟେ ନେଚର, ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ନେଚର ମୁଁ କହିବି, ତାହା ହଉଛି ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ଶାରୀରିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ବା ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶରୀରରେ ବସରେ ଅଛୁ। ଆମ ଶରୀର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବକରଣ ହୋଇନାହିଁ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି ଶରୀରରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୌରବକରଣରେ ଆମ ଶରୀର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେବ। କେମିତି? ଆମ ଶାରୀରିକ ଶରୀର ବଦଳିବ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଦେଖୁ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା ପରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ସେ ଆଗ ଶରୀର ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନାଲ ବଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଫିଜିକାଲ ବଡି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହବ, ତେବେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି କ୍ଷୟ ଶରୀର ଅକ୍ଷୟ ହବ ବୋଲି, ମର ଶରୀର ଅମର ଆଡକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହବ। पेरिसेबल बॉडी इम्पेरिसेबल बॉडी हब, एटा फिजिकली ट्रांसफॉर्मेशन हब। तो केतेबेले आमे ट्रांसफॉर्मेशन हेबा, जेतेबेले आमे जेतेबेले गौरवकरण घटिबो बा जेतेबेले आमे पुनरुत्थान हेबा, सेतेबेले ट्रांसफॉर्मेशन हेबा। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली। आमे भाबुछु आम शरीर रे आमे जो चंत्रणा, दुख, ट्रायल्स, टेम्पटेशन, खायोटिक इश्यूज गुडाक दे जाउछु, ए सबु संपूर्ण भावे परिवर्तन हब। फिलिपियो तार 3:21 रे लेखा अछि, आमरो केमती पढ़ंतु टिके, मर शरीर को, छार शरीर को से रूपांतरित करिवे, अमर रूप शरीर को धारण कराइबो लेखा अछि। ସେ ଆପଣାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା
ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନିଜର ବଶୀଭୂତ କରିପାରନ୍ତି। ତଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଛାର ଶରୀରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଆପଣାର ଗୌରବମୟ ଶରୀରର ସଦୃଶ୍ୟ କରିବେ। ୟେସ୍, ସେ ଗୌରବମୟ ଶରୀର ସଦୃଶ୍ୟ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି, ଏଇ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ହଉଛି ମାନେ ଗୌରବକରଣର ପ୍ରକୃତି, ଯାହା ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି, ଯୋଉଟା କି ଦ ରୁଲ ଅଫ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଇନ୍ ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ। ଗୌରବକରଣରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ ରହିଛି? ସିଧାସଳଖ ଲେଖା ଅଛି କରନ୍ତୀୟ ତାର 15:20-23 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଆଶା ଅଟନ୍ତି ଗୌରବକରଣ ହେବା ପାଇଁ। କେମିତି? ମାନେ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିଜେ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉତ୍ଥାପିତ ନହେଲେ ଆମେମାନେ ଗୌରବକରଣ ହେବା, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଏଇ ବିଷୟର ଆସ୍ୟୁରେନ୍ସ ନଥିବ ପୁଣି ଆମଠାରେ, ଭରସା ନଥିବ ପୁଣି ଆମଠାରେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ସଦୃଶ୍ୟ ସେ ପାପ ପାଇଁ ମଲେ ଏବଂ ସେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆସ୍ୟୁରେନ୍ସ ଅଟେ, ଗୋଟେ ଭରସା ଅଟେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲେ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୌରବକରଣ ହେବା, ଯୋଉଟା କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବା ଗୋଟିଏ ଭରସା ବା ଆଶା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ରୋଲ୍ସ, ଯୋ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇପାରିବା, ଆମେ କନଫର୍ମେସନ ହେଇପାରିବା, ଆସ୍ୟୁରେନ୍ସ ହେଇପାରିବା ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପର୍ସନ ଅଟନ୍ତି ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନର, ଯେପରି ଆମେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ୟୁରେନ୍ସକୁ ଧରି ଭରସା ସହିତ ବଞ୍ଚିପାରୁ। ସେଥିପାଇଁ କୋଉଟି ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି, ତାହା ହଉଛି କେବେ ଏଇ ଗୌରବକରଣ ଘଟିବ? କେବେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଗୌରବ ହେବା? ଜଗତରେ ରହି ରହି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ କି ଆମକୁ? ଜଗତରେ କେହି ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଜଗତରେ ରହିବାକୁ କାହାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଜଗତର ସିଷ୍ଟମେଟିକରେ ଚାଲୁଥିବ, ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଜଗତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନାହିଁ। ଜଗତଟା ହିଁ ଶୈତାନର, କହିଲେ ହଁ ଶୈତାନର ହିଁ। ସେ ଶାସନ କରେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ କରେ, ହଇରାଣ କରେ ଆମକୁ। ଆଜି ଠିକ କରିବା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୁଲ କରିଦଉଛୁ ଆମେ। ତ ଆମକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ମତେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୌରବକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେବେ ଘଟିବ ଏଇଟା? ଆର ସମୟ କଣ? ଦୁଇ ସ୍ତରରେ ଗୌରବକରଣ ଘଟିବ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହଉଛି ରାପ୍ଚରରେ ଘଟିବ। ରାପ୍ଚରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ମେଘମାଳରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପଳେଇବେ। ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆସିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୟ ହଉଛି ଆଗମନ ସମୟରେ, କ୍ଲେଶ ପରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ରହିଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଅନେକ କୁହନ୍ତି ନା, ଆଉ କ୍ଲେଶ ସମୟ ଯୋଉ 7 ବର୍ଷ ଘଟିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି। କେବେ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରେସ୍ ସର୍ବଦା ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ରାପ୍ଚରରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଗୌରବକରଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କ୍ଲେଶ ସମୟରେ, 7 ବର୍ଷ ସମୟରେ, ତ ସେଇ କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ ବାଇବେଲ ଲେଖାଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ବୋଲି। ତ କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ରାପ୍ଚର ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ ବା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ
ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବେ, ଗୌରବକରଣ ହେବେ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହବ। ତ ରାପ୍ଚର ସମୟରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଗୌରବକରଣ ହେବେ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 4:16-17 ଯାଏ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ତ ବିଷୟ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ଆମେମାନେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମେମାନେ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ ହେବା ଦରକାର? ମଣ୍ଡଳୀ ଏବେ ଗୌରବକରଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର? ଆମେମାନେ ଆମ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର? ଆମେ ଗୋଟେ ପଦକୁ ପଢିବା, ରୋମିଓ ତାର 8:18 ପଦକୁ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ମୋ ବିଚାରରେ ଯେଉଁ ଗୌରବ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ତାହା ତୁଳନାରେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କିଛି ହିଁ ନୁହେଁ। ୟେସ୍, ଏଇ ମାନେ ଯୋଉ ଗୌରବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୋଟେ ଭରସା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ। ଯଦି ଆପଣ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ ଅଧପତିତ ହେଉଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଦେଇ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ତାଡ଼ନା ସହୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୌରବ ପ୍ରକାଶିତ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଘଟୁଥିବା କ୍ଲେଶ, ମୋ ଲାଇଫରେ ଘଟୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁଃଖ, ତାହା ଗୌରବକରଣ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ନୁହଁ। ଗୌରବକରଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଗୌରବକରଣ ଘଟିବ, ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ଲେଶ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ହିଁ ନୁହଁ। ଆମେ ମୋଟିଭେଟେଡ ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ଆଶା କରିବା ଦରକାର ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛୁ, ଏଇ ଦୁଃଖକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନ ସମସ୍ୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ ଗୌରବକରଣ ହଉଛୁ। ଯେ ଗୌରବ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ତା ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ କିଛି ହିଁ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟ୍ରଗଲକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ତାହା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଗୌରବକରଣ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟ ପାଇବା ଦରକାର, ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବା ଦରକାର। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସଫରିଂକୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରିବୁଲେସନ୍ସକୁ ଆମେ ବାଦ ଦେଇ ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢିଲୁ, ଏଥିରେ ଆସକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଶା ଏବଂ ଆଣ୍ଟିସିପେସନ, ପୂର୍ବ ଆଶା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୌରବକରଣର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ ହୋଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୌରବକରଣ ହେବା। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଗୌରବକରଣ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ଘଟଣା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଗମନର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ରହିବା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ, ଆମ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନରେ ହଉ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜୀବନରେ ହଉ, ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ପର୍ସନାଲ ହଉ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନା କାହିଁକି, ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯାହା ଗୌରବକରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ସେଥିପାଇଁ କନଫର୍ମେସନ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅନୁରୋଧ କରେ ଆମ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାପରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଏହି ପ୍ରାତଃକାଳ ସମୟରେ ତୁମ ଦାସ ଅଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କଲ, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ
ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଅଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପଛରେ ତୁମ ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ତୁମ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ, ତୁମ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ତାହା ତୁମେ ସଫଳ କର। ବିଶେଷ କରି ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଲେଙ୍ଗେରେ ରୁହନ୍ତି, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଲେଙ୍ଗେ ଗ୍ରାମରେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛୁ, ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ରଖିବୁ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଥରେ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ପାଇଁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ବିଷୟ ନେଇକି, ଗୌରବୀକରଣର ପରିତ୍ରାଣର ବିଷୟ ନେଇକି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନିକଟକୁ